कोरोना के खिलाफ देश आज फिर एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहा है। कुछ सप्ताह पहले तक स्थितियां संभली हुई थी और फिर एक कोरोना की दूसरी वेव तूफान बनकर आ गई। जो पीड़ा आपने सही है, जो पीड़ा आप सह रहे हैं, उसका मुझे पूरा एहसास है। जिन लोगों ने बीते दिनों में अपनों को खोया है, मैं सभी देशवासियों की तरफ से उनके प्रति संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। परिवार के एक सदस्य के रूप में मैं आपके दुख में शामिल हूं। चुनौती बड़ी है, लेकिन हमें मिलकर अपने संकल्प, अपने हौसले और तैयारी के साथ इसको पार करना है। लेकिन हमें मिलकर अपने संकल्प, अपने हौसले और तैयारी के साथ इसको पार करना है। साथियों, अपनी बात को विस्तार देने से पहले मैं देश के सभी डॉक्टरों, मेडिकल स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ, हमारे सभी सफाई कर्मचारी भाई बहन, हमारे एम्बुलेंस के ड्राइवर्स, हमारे सुरक्षा बल, पुलिसकर्मी, सभी की सराहना करूंगा। आपने कोरोना की पहली वेव में भी अपना जीवन दांव पर लगाकर लोगों को बचाया था। आज आप फिर इस संकट में अपने परिवार, अपने सुख, अपनी चिंता छोड़कर दूसरों का जीवन बचाने में दिन रात जुटे हुए हैं। साथियों, हमारे शास्त्रों में कहा गया है, त्याज्यम न धैर्यम विदुरेऽपि काले, अर्थात कठिन से कठिन समय में भी हमें धैर्य नहीं खोना चाहिए। किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए हम सही निर्णय लें, सही दिशा में प्रयास करें, तभी हम विजय हासिल कर सकते हैं। इसी मंत्र को सामने रखकर आज देश दिन रात काम कर रहा है। बीते कुछ दिनों में जो फैसले लिए गए हैं, जो कदम उठाए गए हैं, वो स्थिति को तेजी से सुधारेंगे। इस बार कोरोना संकट में देश के अनेक हिस्से में ऑक्सीजन की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ी है। इस विषय पर तेजी से और पूरी संवेदनशीलता के साथ काम किया जा रहा है। केंद्र सरकार, राज्य सरकारें, प्राइवेट सेक्टर, सभी की पूरी कोशिश है कि हर जरूरतमंद को ऑक्सीजन मिले। ऑक्सीजन प्रोडक्शन और सप्लाई को बढ़ाने के लिए भी कई स्तरों पर उपाय किए जा रहे हैं। राज्यों में नए ऑक्सीजन प्लांट्स हो, 1 लाख नए सिलेंडर पहुंचाने हो, औद्योगिक इकाइयों में इस्तेमाल हो रही ऑक्सीजन का मेडिकल इस्तेमाल हो, ऑक्सीजन रेल हो, हर प्रयास किया जा रहा है। साथियों, इस बार जैसे ही कोरोना के केस बढ़े, देश के फार्मा सेक्टर ने
दवाइयों का उत्पादन और बढ़ा दिया है। आज जनवरी फरवरी की तुलना में देश में कई गुना ज्यादा दवाइयों का प्रोडक्शन हो रहा है। इसे अभी और तेज किया जा रहा है। कल भी मेरी देश की फार्मा इंडस्ट्री के बड़े जो प्रमुख लोग हैं, उसके जो एक्सपर्ट लोग हैं, उनसे बहुत लंबी चर्चा हुई है। प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हर तरीके से दवाई कंपनियां की मदद ली जा रही है। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे देश के पास इतना बड़ा मजबूत फार्मा सेक्टर है जो बहुत अच्छी और तेजी से दवाइयां बनाता है। इसके साथ ही अस्पतालों में बेड की संख्या को बढ़ाने का भी काम तेजी से चल रहा है। कुछ शहरों में ज्यादा डिमांड को देखते हुए विशेष और विशाल कोविड हॉस्पिटल बनाए जा रहे हैं। साथियों, पिछले वर्ष जब देश ने कोरोना के कुछ ही मरीज सामने आए थे, उसी समय भारत में कोरोना वायरस के खिलाफ प्रभावी वैक्सीन के लिए काम शुरू कर दिया था। हमारे वैज्ञानिकों ने दिन रात एक करके बहुत कम समय में देशवासियों के लिए वैक्सीन विकसित की है। आज दुनिया की सबसे सस्ती वैक्सीन भारत में है। भारत की कोल्ड चेन व्यवस्था के अनुकूल वैक्सीन हमारे पास है। इस प्रयास में हमारे प्राइवेट सेक्टर ने इनोवेशन और एंटरप्राइज की भावना का बेहतरीन प्रदर्शन किया है। वैक्सीन्स की अप्रूवल्स और रेगुलेटरी प्रोसेसेस को फास्ट ट्रैक पर रखने के साथ ही सभी साइंटिफिक और रेगुलेटरी मदद को बढ़ाया गया है। यह एक टीम एफर्ट है जिसके कारण हमारा भारत 2 मेड इन इंडिया वैक्सीन के साथ दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू कर पाया। टीकाकरण के पहले चरण से ही गति के साथ ही इस बात पर जोर दिया गया कि ज्यादा से ज्यादा क्षेत्रों तक, जरूरतमंद लोगों तक वैक्सीन पहुंचे। दुनिया में सबसे तेजी से भारत में पहले 10 करोड़, फिर 11 करोड़ और अब 12 करोड़ वैक्सीन डोज दिए गए हैं। आज कोरोना से इस लड़ाई में हमें हौसला मिलता है कि हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स और सीनियर सिटीजन्स के एक बड़े हिस्से को वैक्सीन का लाभ मिल चुका है। साथियों, कल ही वैक्सीन को लेकर हुए एक और अहम फैसला भी हमने किया है। 1 मई के बाद से 18 वर्ष के ऊपर के किसी भी व्यक्ति को वैक्सीनेट किया जा सकेगा। अब भारत में जो वैक्सीन बनेगी उसका आधा हिस्सा सीधे राज्यों और अस्पतालों को भी मिलेगा। इस बीच गरीबों, बुजुर्गों, निम्न मध्यम वर्ग के लोग 45 वर्ष की आयु के ऊपर के व्यक्तियों के लिए केंद्र सरकार का जो वैक्सीन कार्यक्रम चल रहा है वो भी उतनी ही तेजी से जारी रहेगा। पहले की तरह ही सरकारी अस्पतालों में मुफ्त वैक्सीन मिलती रहेगी, जिसका फायदा, जैसा मैंने कहा, हमारे गरीब परिवार हो, हमारे मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग के परिवार हो, वो उनका लाभ उठा सकेंगे।
साथियों, हम सभी का प्रयास जीवन बचाने के लिए है, और जीवन बचाने के लिए तो है ही। प्रयास से भी ये है कि आर्थिक गतिविधियां और आजीविका कम से कम प्रभावित हो। प्रयास का तरीका यही रखा जाए। वैक्सीनेशन को 18 वर्ष की आयु के ऊपर के लोगों के लिए ओपन करने से शहरों में जो हमारे वर्कफोर्स है उसे तेजी से वैक्सीन उपलब्ध होगी। राज्यों और केंद्र सरकार के प्रयासों से श्रमिकों को भी तेजी से वैक्सीन मिले लगेगी। मेरा राज्य प्रशासन से आग्रह है कि वो श्रमिकों का भरोसा जगाए रखे। उनसे आग्रह करें कि वो जहां है वहीं रहे। राज्यों द्वारा दिया गया ये भरोसा उनकी बहुत मदद करेगा कि वो जिस शहर में है वहीं पर अगले कुछ दिनों में वैक्सीन भी लगेगी और उनका काम भी बंद नहीं होगा। साथियों, पिछली बार जो परिस्थितियां थी वो अभी से काफी भिन्न थी। तब हमारे पास इस वैश्विक महामारी से लड़ने के लिए कोरोना स्पेसिफिक मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। आप याद करिए देश की क्या स्थिति थी। कोरोना टेस्टिंग के लिए पर्याप्त लैब नहीं, पीपीई का कोई प्रोडक्शन नहीं, हमारे पास इस बीमारी के ट्रीटमेंट के लिए कोई खास जानकारी भी नहीं। लेकिन बहुत ही कम समय में हमने इन चीजों में सुधार किया। आज हमारे डॉक्टरों ने कोरोना के इलाज की बहुत ही अच्छी एक्सपर्टीज हासिल कर ली है। वो ज्यादा से ज्यादा जीवन बचा रहे हैं। आज हमारे पास बड़ी मात्रा में पीपीई किट्स हैं, लैब्स का बड़ा नेटवर्क है और हम लोग टेस्टिंग की सुविधा को निरंतर बढ़ा रहे हैं। साथियों, देश ने कोरोना के खिलाफ अब तक बहुत मजबूती से और बहुत धैर्य से लड़ाई लड़ी है। इसका श्रेय आप सभी को, सभी देशवासियों को ही जाता है। अनुशासन और धैर्य के साथ कोरोना से लड़ते हुए आप देश को यहां तक लाए हैं। मुझे विश्वास है जन भागीदारी की ताकत से हम कोरोना के इस तूफान को भी परास्त कर पाएंगे। आज हम अपने चारों ओर देख रहे हैं कि कैसे कई लोग, कई सामाजिक संस्थाएं जरूरतमंदों तक मदद पहुंचाने में दिन रात जुटे हैं। दवाई पहुंचाना हो, खाने या रहने की व्यवस्था करनी हो, लोग पूरे मनोयोग के साथ काम कर रहे हैं। मैं इन सभी के सेवा भाव को आदरपूर्वक नमन करता हूं और देशवासियों से अपील करता हूं कि अधिक से अधिक मात्रा में इस संकट की घड़ी में देशवासी आगे आएं और जरूरतमंदों तक मदद पहुंचाएं। समाज के पुरुषार्थ और सेवा के संकल्प से ही हम ये लड़ाई जीत पाएंगे। मेरा युवा साथियों से अनुरोध है कि वो अपनी सोसाइटी में, मोहल्ले में, अपार्टमेंट्स में छोटी छोटी कमेटियां बनाकर कोविड अनुशासन पालन करवाने में मदद करें। हम ऐसा करेंगे तो सरकारों को न कभी कंटेनमेंट जोन लगाने की जरूरत पड़ेगी, न कर्फ्यू लगाने की जरूरत पड़ेगी और लॉकडाउन का तो सवाल ही नहीं उठता है, आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। स्वच्छता अभियान के समय
देश में जागरूकता फैलाने के लिए मेरे बाल मित्रों ने बहुत मदद की थी। छोटे छोटे बालक 5वीं, 7वीं, 8वीं, 10वीं में पढ़ने वाले, उन्होंने घर के लोगों को समझाया था, मनाया था। उन्होंने बड़ों को भी स्वच्छता का संदेश दिया था। आज मैं फिर अपने बाल मित्रों से एक बात विशेष तौर पर कहना चाहता हूं। मेरे बाल मित्र, घर में ऐसा माहौल बनाइए कि बिना काम, बिना कारण घर के लोग घर से बाहर न निकले। आपकी जीत बहुत बड़ा परिणाम ला सकती है। प्रचार माध्यमों से भी मेरी प्रार्थना है कि ऐसे संकट की घड़ी में वो लोगों को सतर्क और जागरूक करने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं उसे और बढ़ाएं। इसके साथ ही इसके लिए भी काम करें कि डर का माहौल कम हो सके, लोग अफवाह और भ्रम में न आए। साथियों, आज की स्थिति में हमें देश को लॉकडाउन से बचाना है। मैं राज्यों से भी अनुरोध करूंगा कि वो लॉकडाउन को अंतिम विकल्प के रूप में ही इस्तेमाल करें। लॉकडाउन से बचने की भरपूर कोशिश करनी है और माइक्रो कंटेनमेंट जोन पर ही ध्यान केंद्रित करना है। हम अपनी अर्थव्यवस्था की सेहत भी सुधारेंगे और देशवासियों की सेहत का भी ध्यान रखेंगे। साथियों, आज नवरात्रि का आखिरी दिन है। कल रामनवमी है और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का हम सभी को यही संदेश है कि हम मर्यादाओं का पालन करें। कोरोना के इस संकट काल में कोरोना के बचने के जो भी उपाय है, कृपया करके उनका पालन 100% करिए। दवाई भी, कड़ाई भी, इस मंत्र को कभी भी भूलना नहीं है। ये मंत्र जरूरी है, वैक्सीन के बाद भी जरूरी है। रमजान के पवित्र महीने का भी आज 7वां दिन है। रमजान हमें धैर्य, आत्मसंयम और अनुशासन की सीख देता है। कोरोना के खिलाफ जंग जीतने के लिए अनुशासन भी, उसकी भी उतनी ही जरूरत है। जब जरूरी हो तभी बाहर निकले। कोविड अनुशासन का पूरा पालन करें। मेरा आप सभी से यही आग्रह है। मैं आपको फिर ये भरोसा देता हूं, आपके इस साहस, धैर्य और अनुशासन के साथ जुड़कर आज जो परिस्थितियां हैं उन्हें बदलने में देश कोई कसर नहीं छोड़ेगा। आप सभी स्वस्थ रहें, आपका परिवार स्वस्थ रहे, इसी कामना के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। கொரோனா இரண்டாவது அலை அதிகரித்து வரும் நிலையில் தற்பொழுது பிரதமர் நரேந்திர மோடி நாட்டு மக்களுக்கு நம்பிக்கை ஊட்டும் விதமாக உரையாற்றியிருக்கிறார். கொரோனா இரண்டாவது அலை புயல் வேகத்தில் பரவி வருவதாகவும் இதனை கட்டுப்படுத்தும் நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாகவும் தெரிவித்திருக்கக்கூடிய அவர், நாம் அனைவரும் ஒன்றிணைந்து கொரோனாவை எதிர்கொள்ள வேண்டும் என்றும் மீண்டும் ஒரு கொரோனாவிற்கு எதிரான போர் தொடங்கியிருப்பதாகவும் குறிப்பிட்டிருக்கிறார். மிக முக்கியமாக முழு ஊரடங்கிற்கு தற்பொழுது அவசியம் இல்லை என்று குறிப்பிட்டு பேசியிருக்கக்கூடிய பிரதமர், அவசியமற்ற தேவைகளின்றி மக்கள் யாரும் வெளியில் வரக்கூடாது என்றும் முடிந்த அளவிற்கு வீட்டில் இருந்தபடியே பணியாற்றுவதற்கு முன்வர வேண்டும் என்றும் குறிப்பிட்டு பேசியிருக்கிறார். கொரோனாவிற்கு எதிரான போரில் சரியான விஷயங்களை செய்வதற்கு இளைஞர்கள் முன்வர வேண்டும் என்ற கருத்தையும் தெரிவித்திருக்கிறார்.
தடுப்பூசிக்கு தட்டுப்பாடு இல்லாமல் மத்திய அரசு அதனை கட்டுப்படுத்துவதற்கான நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருவதாகவும் ஆக்ஸிஜன் தட்டுப்பாடு பற்றாக்குறை ஆகியவற்றை மத்திய அரசு கையாண்டு வருவதாகவும் தெரிவித்திருக்கிறார். எனவே இதுபோன்ற ஒரு சூழ்நிலையில் அனைவரும் ஒத்துழைக்க வேண்டும் என்றும் நம்பிக்கையை யாரும் இழந்துவிட வேண்டாம் என்ற ஒரு கருத்தையும் பிரதமர் மோடி தன்னுடைய உரையில் குறிப்பிட்டு பேசியிருக்கிறார். நாட்டில் உள்ள ஒவ்வொரு குடிமக்களின் உயிரை காப்பாற்றும் பொறுப்பு அரசுக்கு இருப்பதாகவும் பொருளாதாரத்தை பாதிக்காத வகையில் அதனை எதிர்கொள்வதற்கு அரசு கையாண்டு வருவதாகவும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி குறிப்பிட்டிருக்கிறார். பிரதமர் நரேந்திர மோடி நாட்டு மக்களுக்கு உரையாற்றியிருக்கக்கூடிய நிலையில் இதுகுறித்த கூடுதல் தகவல்களை செய்தியாளர் சுசித்ராவிடம் கேட்கலாம். சுசித்ரா, பல நம்பிக்கையூட்டக்கூடிய விஷயங்களை பிரதமர் குறிப்பிட்டிருக்கிறார். இப்போ இருக்கக்கூடிய நிறைய கேள்விகள் அதற்கெல்லாம் பதில் சொல்லும் விதமாகவும் பிரதமருடைய உரை அமைந்திருக்கிறது. முக்கிய விஷயங்களை குறிப்பிட்டு சொல்ல முடியுமா? காயத்ரி, தற்பொழுது சற்று முன் பிரதமர் மக்களிடையே உரையாடி இருக்கிறார். மிக முக்கியமாக கடந்த ஜனவரி பிப்ரவரி மாதங்களுக்கு பிறகு இந்தியாவில் ஆக்சிஜனுடைய தேவை அதிகரித்திருக்கிறது. அதற்கான உற்பத்தியையும் தற்பொழுது மத்திய அரசாங்கமானது கடந்த 2 மாதங்களில் அதிகப்படுத்தி இருக்கிறது. எனவே தேவையான ஆக்சிஜன் சிலிண்டர்கள் அனைவருக்கும் கிடைக்கும் என்ற ஒரு தகவலை இந்த தற்பொழுது பிரதமர் அதிகாரப்பூர்வமாக வலியுறுத்தியிருக்கிறார்கள். பல்வேறு மாநிலங்களில் ஆக்சிஜன் தட்டுப்பாடு கடுமையாக உள்ளது என்ற ஒரு கோரிக்கை வந்ததை அடுத்து இந்த உற்பத்தியை அதிகப்படுத்துவதற்கான அறிவுறுத்தலையும் அந்தந்த நிறுவனங்களுக்கு மத்திய அரசு வழங்கியுள்ளது என்ற ஒரு கருத்தையும் அவர் முன்வைத்திருக்கிறார்கள். மேலும் மாநில அரசுகள் அதாவது புலம்பெயர் தொழிலாளர்களுக்கு தேவையான அனைத்து உதவிகளையும் செய்ய வேண்டும் என்ற ஒரு வலியுறுத்தலையும் அவர் இதில் முன்வைத்திருக்கிறார். ஊரடங்கு என்பது தற்பொழுது ஒரு முடிவல்ல, தீர்வல்ல. அது இறுதி கட்டமாக ஒரு ஆயுதமாகத்தான் மாநில அரசுகள் பயன்படுத்த வேண்டுமே தவிர ஊரடங்குகளை எதற்கெடுத்தாலும் மாநில அரசுகள் அமல்படுத்தக்கூடாது என்ற ஒரு கருத்தையும் அவர் இன்றைய அந்த பேச்சில் முன்வைத்திருப்பதையும் நம்மால் மிக முக்கியமாக பார்க்கப்படுகிறது. கிட்டத்தட்ட இந்தியா 12 கோடிக்கும் அதிகமான வேக்சின் தடுப்பூசிகளை இதுவரை பயன்பாட்டில் கொண்டு வந்துள்ளது. விரைவில் 18 வயதிற்கு மேற்பட்டவர்களுக்கான அந்த தடுப்பூசியும் வழங்கப்பட உள்ளது. அனைவரும் தடுப்பூசி போடுவதற்கு முன்வர வேண்டும் என்ற ஒரு வலியுறுத்தலையும் தற்பொழுது பிரதமர் மோடி இன்றைய பேச்சின் பொழுது முன்வைத்திருக்கிறார்கள். கடந்த ஆண்டை காட்டிலும் இந்த ஆண்டு இந்தியா கொரோனாவினுடைய தடுப்பு பணிகளில் எவ்வளவோ முன்னேறியுள்ளது எனவும் கடந்த ஆண்டு இல்லாத பல்வேறு வசதி உள்கட்டமைப்புகள் இந்த ஆண்டு கொரோனாவை எதிர்கொள்வதற்காக மத்திய அரசு தயார்படுத்தி வழங்கியுள்ளது என்ற ஒரு கருத்தையும் அவர் தன்னுடைய பேச்சில் முன்வைத்திருப்பதையும் பார்க்க முடிகிறது. அதே சமயம் தங்களுடைய உறவுகள் குடும்பத்தை விட்டுவிட்டு மற்றவர்களை உயிரை காப்பாற்றுவதற்காக பாடுபடும் டாக்டர்கள் மற்றும் முன்கள பணியாளர்கள் அனைவருக்குமே நன்றியையும் பிரதமர் இன்றைய பேச்சின் பொழுது முன்வைத்துள்ளதை மிக முக்கியமாக பார்க்க முடியும். மக்கள் அனைவருமே தடுப்பூசியை மறுக்காமல் போட்டுக் கொள்ள வேண்டும் என்ற ஒரு கோரிக்கையை பிரதமர் மோடி இன்றைய பேச்சில் மீண்டும் மீண்டும் வலியுறுத்தியுள்ளார். காயத்ரி, சுசித்ரா, நீங்க இணைப்பிலே இருங்க. தற்பொழுது அரசியல் பிரிவு ஆசிரியர் தம்பி தமிழரசன் நம்மோடு இணைகிறார். அவரிடம் பேசலாம். இன்னைக்கு பிரதமர் பேசியிருக்கக்கூடிய விஷயம் அப்படிங்கிறது நாட்டு மக்களுக்கு மிகப்பெரிய நம்பிக்கை அளிக்கக்கூடிய விதமாகவும், அதே சூழ்நிலையில இப்ப நம்ம என்னென்ன விஷயங்கள் எல்லாம் பாதிப்போட கையாண்டுட்டு இருக்கோமோ அதெல்லாம் விளக்குற மாதிரியும் இருக்கு. ஒரு முழு ஊரடங்கிற்கு அவசியம் இல்லை, ஆனா அது ஒரு கொரோனாவிற்கு எதிரான பொருள், கடைசி ஆயுதம், அப்படியான பல விஷயங்களை பேசி இருக்கிறாரு. இது எந்த அளவிற்கு தற்போதைய சூழலில் ஒரு முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாகவும் நம்பிக்கை ஊட்டக்கூடியதாகவும் மாறி இருக்கு? காயத்ரி, நீங்கள் குறிப்பிட்டபடி 8:45 மணிக்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி நாட்டு மக்களிடையே உரையாற்ற போகிறார் என்பதும் ஒரு பெரிய எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியது. கொரோனா பரவல் கட்டுக்கடங்காத ஒரு சூழலில் இந்தியாவில் இருக்கிறது. உலகளவில் இந்தியா கொரோனா பாதிப்பில் முன்னணி நாடாக இருப்பது வருத்தமளிக்கக்கூடிய, அதிர்ச்சி அளிக்கக்கூடிய ஒரு செய்தியாக இருந்து வருகிற போது இந்திய அரசு, மாநில அரசு என்ன செய்ய போகிறது என்ற ஒரு கேள்வி எழுந்தது. பொதுவாக கட்டுப்பாடுகள் அதிகரித்த வண்ணம் இருந்த நிலையில் முழு ஊரடங்கு இருக்குமா, அது குறித்து பிரதமர் அறிவிப்பாரா என்ற ஒரு எதிர்பார்ப்பு எழுந்திருந்த நிலையில்
கொரோனாவுக்கு எதிரான போரில் கடைசி ஆயுதமே முழு ஊரடங்கு என்ற ஒரு விஷயத்தை பிரதமர் நரேந்திர மோடி தனது பேச்சில் குறிப்பிட்டிருக்கிறார். இதன் மூலம் தற்போதைய சூழலில் முழு ஊரடங்கிற்கு வாய்ப்பு இல்லை என்றே நம்மால் அறிய முடிகிறது. ஏற்கனவே கொரோனா முதலாவது அலை இருந்தபோது பிரதமர் இவ்வாறு நாட்டு மக்களிடையே உரையாற்றிய நிலையில் ஏறக்குறைய 2 வாரங்களுக்கு மேலாக நாடு முழுவதும் முழு ஊரடங்கு என்ற ஒரு அறிவிப்பை வெளியிட்டிருந்தார். அதனைத் தொடர்ந்து 2வது அலை இந்தியாவில் தற்போது வேகம் எடுத்திருக்கும் நிலையில் முழு ஊரடங்கு குறித்து பிரதமர் என்ன குறிப்பிடுவார் என்ற எதிர்பார்ப்பு எழுந்திருந்தது. முழு ஊரடங்கிற்கான வாய்ப்பு தற்போதைய சூழலில் இல்லை என்று மறைபொருளாக பிரதமர் நரேந்திர மோடி குறிப்பிட்டிருக்கிறார். மேலும் தடுப்பூசி தொடர்பான தொடர்ச்சியான கேள்விகள் மத்திய அரசை நோக்கி எழுந்திருந்த நிலையில் அதற்கான ஒரு விளக்கத்தையும் அவர் அளித்திருக்கிறார். சாமானியனுக்கு தடுப்பூசி சென்று சேர்ந்திருக்கிறது. ஒவ்வொரு இந்தியரும் தடுப்பூசியை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும், அது கடமையாக கருத வேண்டும் என்றும் அவர் கூறியிருக்கிறார். மேலும் தடுப்பூசி பற்றாக்குறை இருக்கக்கூடிய மாநிலங்களுக்கான தேவையை நிவர்த்தி செய்வோம் என்ற ஒரு உறுதியையும் அவர் அளித்திருக்கிறார். குறிப்பாக 50% மாநிலங்களுக்கு தடுப்பூசி சென்றடைந்திருக்கிறது, அது தொடர்பான பணிகள் வேகமெடுக்கும் என்ற ஒரு உறுதியையும் அவர் அளித்திருக்கிறார். தொடர்ந்து ஆக்சிஜன் பற்றாக்குறை என்பதும் மிகுந்த ஒரு பிரச்சனையாக இந்தியாவில் இருந்து வருகிறது. பல்வேறு மாநில முதலமைச்சர்கள் அதிகாரிகள் முதற்கொண்டு மத்திய அரசை நோக்கி ஆக்சிஜன் பற்றாக்குறைக்கான உதவிகளை வேண்டுகோள்களை தொடர்ந்து முன்வைத்து வந்த நிலையில் அது தொடர்பான விளக்கத்தையும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி தனது பேச்சில் குறிப்பிட்டிருக்கிறார். ஆக்சிஜன் பற்றாக்குறையை நிவர்த்தி செய்வதற்கான அத்தனை நடவடிக்கைகளையும் மத்திய அரசு மேற்கொண்டு வருகிறது என்ற ஒரு விஷயத்தையும் அவர் குறிப்பிட்டிருக்கிறார். தொடர்ந்து வாழ்வாதார ரீதியிலான சிக்கல்களும் எழுந்திருக்கக்கூடிய ஒரு சூழலில் அதற்கான ஒரு வேண்டுகோளையும் பிரதமர் முன்வைத்திருக்கிறார். குறிப்பாக புலம்பெயர் தொழிலாளர் பிரச்சனை என்பது இந்த கொரோனா 2வது அலையில் மிகப்பெரிய விஷயமாக உருவெடுத்திருக்கிறது. குறிப்பாக தமிழகத்தில் இரவு நேர ஊரடங்கு, ஞாயிற்றுக்கிழமை முழு ஊரடங்கு என்ற ஒரு அறிவிப்பு வெளியான நிலையில் புலம்பெயர் தொழிலாளர்கள் தங்களது சொந்த ஊர்களை நோக்கி, சொந்த மாநிலங்களை நோக்கி செல்வதும் என்பது அதிகமாகி இருக்கக்கூடிய நிலையில் புலம்பெயர் தொழிலாளர்களுக்கான வாழ்வாதாரத்தை உறுதி செய்ய வேண்டும் என்ற ஒரு விஷயத்தையும் குறிப்பிட்டிருக்கிறார். ஒட்டுமொத்தமாக நாம் பார்க்கும்போது பிரதமர் நரேந்திர மோடியினுடைய இந்த பேச்சில் இருந்து மக்கள் சுய கட்டுப்பாடோடு இருக்க வேண்டும், கொரோனாவுக்கு எதிரான போரின் கடைசி ஆயுதமே முழு ஊரடங்கு என்று குறிப்பிட்டிருக்கிறார். எனவே முழு ஊரடங்கு என்பது குறித்த எதிர்பார்ப்பிற்கான ஒரு மறைபொருளாக ஒரு விடையை தற்போதைய சூழலில் முழு ஊரடங்கிற்கு வாய்ப்பில்லை என்பதே தனது பேச்சின் சாராம்சமாக பிரதமர் நரேந்திர மோடி உணர்த்தியிருக்கிறார். காயத்ரி. தம்பி தமிழரசன், நீங்க இணைப்பிலே இருங்க. பிரதமருடைய பேச்சு குறித்த இன்னும் பல்வேறு விஷயங்களை நாம் விரிவாக பேசலாம் ஒரு சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு.